10th क्लास का 5th लेसन लोकगीत। इस लेसन को पढ़ेंगे। लोकगीत అంటే ఏంటిది? జానపద గీతాలు, వీటిని लोकगीत అంటారు। इसके राइटर है भगवत शरण उपाध्याय। तो पहले देखते हैं उन्मुखी करण। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। तो ये गाना किस संदर्भ में गाया जा रहा है? एक लड़की का विवाह हो रहा है, एक लड़की का शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है। तो विवाह के संबंध में जब मेहंदी कार्यक्रम होता है, మన పెళ్ళిళ్ళలో మెహందీ అనే కార్యక్రమం ఎక్కువ శాతం నార్త్ ఇండియన్, అందులో మెహందీ పెడుతున్నారు. ఎవరికి? అమ్మాయి పెళ్లి కూతురికి మెహందీ పెడుతున్నారు. మెహందీ పెడుతూ అక్కడ ఉన్న ఆడవాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఆ అమ్మాయికి గోరింటాకు చేతిలో పెడుతూ పాట పాడుతున్నారు. ఏమని? ఏ రకంగా అయితే ఎర్రగా చేతిలో గోరింటాకు పండుతుందో అంతకన్నా ఎక్కువ హ్యాపీ లైఫ్ నీకు ముందు ముందు రాబోతుంది, నీ మనసుకి నీ లైఫ్కి కొత్త కొత్త ఆనందాలు రాబోతున్నాయి అని పాడుతున్నారు। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाथों में क्या रचने वाली है? हाथों में मेहंदी रचने वाली है। इस तरह के गीतों को क्या कहते हैं? इस तरह के गीतों को लोकगीत कहते हैं। किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? मेहंदी, शादी, सगाई, विदाई, जन्मदिन, ऐसे सारे उत्सवों पर गाए जाते हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? निबंध विधा से परिचित कराते हुए निबंध लिखने की प्रेरणा देना, लोकगीत लिखने के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ఈ పాట ఒక ఉద్దేశం ఏంటిది అంటే పిల్లల్లో జానపద గీతాలను రచించే ప్రేరణ స్ఫూర్తిని కలిగించడమే ఈ పాట ఒక ఉద్దేశం। विधा लोकगीत क्या है? एक निबंध पाठ है। लेखक परिचय है। भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार है। इनका जन्म सन 1910 में हुआ। भगवत शरण उपाध्याय ఎప్పుడు పుట్టారు అంటే 1910 में। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। विश्व साहित्य की रूपरेखा कालिदास का भारत, ठूंठा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विषय प्रवेश। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। మన సంస్కృతి సంప్రదాయాల్లో జానపద గీతాలది ఇంకా సంగీతంది చాలా అటూటమైన బంధం। ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్లో కూడా జానపద గీతాలకి ఒక महत्वपूर्णమైన స్థానమే ఉంది। गीत और संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है। పాటలు ఆనందం లేకపోతే మన లైఫ్ బోర్ అయిపోతుంది। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। ఈ లెసన్లో మనం భారతీయ జానపద గీతాల గురించి చాలా అందంగా రచించారు। అవి लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। జానపద గీతాలు తనలో ఉన్న తాజాదనం, ప్రియత్వంతో శాస్త్రీయ సంగీతంతో భిన్నంగా ఉంటుంది। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। జానపద గీతాలు ప్రజల సంగీతం, घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। అంటే కుటుంబం, గ్రామం, నగర ప్రజల పాటలు ఇవి। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। దీనికోసం పెద్దగా ప్రాక్టీస్ చేయవలసిన అవసరం ఉండదు। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। పండుగలు లేకపోతే విశేష అవసరాలప్పుడు వీటిని పాడతారు। सदा ये गाए जाते रहे हैं। इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। వీటిని రచించే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా గ్రామవాసులే అయి ఉంటారు। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया। ఆడవాళ్ళు కూడా ఈ జానపద గీతాల్ని రచించడంలో బాగానే సహాయం చేస్తారు, వాళ్ళు కూడా రచిస్తారు। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ఈ పాటలు బాజాల సహాయంతో కాకుండా సాధారణ ఢోలు,
చేతిలో ఉన్న తాళం, తప్పెట్లు, లేకపోతే పిల్లన గ్రోవి इलांटी वाटी चिन्न चिन्न वाटी सहाय। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। అంటే ఒకనాడు అంటే ఎప్పుడో ఒకనాడు శాస్త్రీయ సంగీతం ముందు వీటిని చాలా చులకనగా చూసేవారు। అవి హాల్ తక్ ఇన్కి బడి ఉపేక్ష కీ జాతీ థీ, హేయంగా భావించేవారు। ఈ మధ్య వరకు కూడా వీటిని బాగా ఉపేక్షించేవారు। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी तो यह साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। కానీ ఇటు సాధారణ ప్రజల వైపు అనేది మారిందో అప్పటి నుంచి సాహిత్యం మరియు కళారంగంలో కూడా మార్పు అనేది వచ్చేసింది। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर బాంధీ। అనేక మంది వివిధ భాషలకు చెందిన వాళ్ళందరూ జానపద గీతాలను సంగ్రహించడంలో నడుం బిగించారు। और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। ఇలాంటి సంగ్రహాలు అంటే పాటల్ని సంగ్రహించారు కదా, ఇవన్నీ ఎన్నో ఇప్పటి వరకు ముద్రించబడాయి, ప్రింట్ కూడా అయ్యాయి। లోక్ గీతోं के कई प्रकार हैं। జానపద గీతాలు అనేవి ఎన్నో రకాలుగా ఉన్నాయి। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। వీటి ఒక రకం చాలా ఉత్తేజకంగా తర్వాత సజీవంగా కూడా ఉంటాయి। यह इस देश के आदिवासियों के संगीत है। ఇది ఈ దేశ ఆదివాసుల సంగీతం। मध्य प्रदेश, ढक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, भील, संस्थाल आदि फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुरలలో గోండ్, భీల్ అంటే వ్యాపించి ఉన్నాయి। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं। వీరి పాటలు తర్వాత నృత్యాలు ఎక్కువగా ఒకరితో ఒకరు లేకపోతే గుంపులు గుంపులుగా పాడతారు। అంటే సింగిల్గా పాడరు, గుంపులు గుంపులుగా పాడతారు, ఇంకా నృత్యాలు కూడా చేస్తారు। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों की दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते दिशाएं गूंज उठता है। 20-20 మంది లేకపోతే 30-30 మంది పురుషులు స్త్రీలు ఇలాగ గ్రూపు ఒకరికి ఒకరు జవాబుగా పాడతారు। ఆ పాటలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే దిక్కులన్నీ ప్రతిధ్వనిస్తున్నట్టు ఉంటాయి। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। అంటే జానపద గీతాలు ఎక్కువగా గ్రామాలు ప్రాంతీయ భాషల్లోనే పాడతారు। इसी कारण ये बड़े आह्लादकारक और आनंददायक होते हैं। ఈ కారణంగానే ఇవి చాలా ఆనందంగానూ ఆహ్లాదకరంగానూ ఉంటాయి। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। వీటి రాగాలు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి, వీటిని అర్థం చేసుకోగల భాష వీటి सक्सेस की कारणम। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। यूँ तो गीत भी लोकगीत ही है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। మన దేశంలోని స్త్రీల పాటలు కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉంటాయి। అనంత సంఖ్యలో ఆడవాళ్ళ పాటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి। ఇవి కూడా జానపద గీతాలే। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही है। ఎక్కువగా వీటిని పాడేవారు రచించే వాళ్ళు కూడా ఆడవాళ్ళే। ऐसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। మగవారు కూడా రాసేవాళ్ళు పాడేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు। इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्री से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। కానీ ఈ పాటలు ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళతోటి సంబంధించి ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని వాళ్ళే ఎక్కువగా రాస్తారు, పాడతారు। ఈ విషయంలో భారతదేశం ఇతర అన్ని దేశాలలో కొంచెం భిన్నంగా ఉన్నది। क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही है। అంటే ఎందుకంటే ప్రపంచంలోని ఇతర ఏ దేశాలలో అయినా సరే స్త్రీల పాటలు మగవారి పాటలు లేదా జానపద గీతాలకు భిన్నంగా ఉండవు। అంటే వేరువేరుగా ఆడవాళ్ళ పాటలు మగవాళ్ళ పాటలు అని భిన్నంగా ఉండవు, కలిసిమెలిసి ఉంటాయి। एक विशेष बात यह है कि
నార్యోं के गाने సాధారణంగా అకేలే नहीं गाए जाते. ఒక విశేషమైన మాట ఏంటిదంటే ఆడవారి పాటలు సాధారణంగా ఒంటరిగా పాడే పాటలుగా ఉండవు, ఎప్పుడు గుంపుల్లోనే పాడతారు. अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता. फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं. అనేక గొంతులు ఒకేసారిగా కలిసి పాటను అందుకుంటాయి, ఒకేసారి పాటలు పాడతాయి. ఎక్కువగా ఈ పాటలను పండుగలప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా విశేష సందర్భాలలో చాలా బాగా పాడతారు. गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती है जो विवाह जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला लिए जाते हैं. అంటే గ్రామాలలో నగరాలలో గాయకురాలు కూడా ఉంటారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వివాహం అప్పుడు లేకపోతే పుట్టినరోజు ఇలాంటి ఏవైనా విశేష సందర్భాలు ఉంటే అప్పుడు వీళ్ళని పాట పాడడానికి కూడా పిలిపించుకుంటారు. सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं. అన్ని ఋతువుల్లో స్త్రీలు చాలా ఉల్లాసంగా గుంపులుగా పాటలు పాడతారు. గుంపులు అంటే గ్రూప్గా. होली पर बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है. पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़ गुजरात के राजस्थान से उड़ीसा आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है. హోలీ వర్షాకాలపు కజరీలు మొదలైనవి సమయాలలో వీరి పాటలను చాలా ఆనందంగా వినడానికి చాలా కన్నప్రియంగా ఉంటాయి. తూర్పు ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా మైథిలి కోకిల్ విద్యాపతి పాటలు పాడతారు. కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు, కాఠియావాడ నుండి గుజరాత్, రాజస్థాన్ నుండి ఒరిస్సా ఆంధ్ర తెలంగాణ వరకు ఎందరో తమ తమ పాటలను पाड़तू तम विद्यावंतुलु इसलिए ढोलक की मदद से गाती हैं. अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है. స్త్రీలు ఢోలక్ సహాయంతో పాడతారు. ఎక్కువ మంది వారి పాటలలో పాటు నాట్యం కూడా చేస్తారు, అంటే డాన్సులు కూడా చేస్తారు. गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं. గుజరాత్లో ఒక విధమైన గుంపు పాట గర్బా. గర్బా గురించి మనకు కూడా తెలుసు కదా, దాండియా అని కూడా అంటారు. కట్టెలు పట్టుకొని ఆడతారు. దీన్ని విశేష రీతిలో గుండ్రంగా ఉండి తిరిగి తిరిగి ఆడవాళ్ళు పాడతారు. साथ ही लकड़ियाँ भी बजाई जाती हैं जो बाजे का काम करती है. इसमें नाच गाना साथ साथ चलते हैं. वस्तुतः यह नाच ही है. सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है. इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं. इसलिए विशेष तौर पर ఆడవాళ్ళు పాటలు పాడి తోడుగా కట్టెలు ఉంటాయి కదా, దాండియా స్టిక్ని కొడుతూ సర్కిల్ తిరుగుతూ పాటలు పాడుతూ డాన్సులు చేస్తారు. ఈ నాట్యం అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఇది చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇప్పుడు గుజరాత్లోనే కాకుండా మన భారతదేశంలో చాలా వరకు చాలామంది ఈ నృత్యం గురించి చాలా వరకు తెలుసు. ఇదే విధంగా హోలీ సందర్భంలో బ్రజ్లో రసియా ఆడతారు. దీనిని దళంలోని సభ్యులు పాడతారు, ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు. गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार के हैं. గ్రామాల్లోని పాటలు చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. जीवन जहाँ इटला का लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है. उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्या गाने के प्रतीक. జీవితం వైభవోపేతంగా సాగిపోతూ ఉంటే అక్కడ ఆనందభరితమైన ఆధారాలకు కొరత ఏముంటుంది? ఆనందమైన జీవనానికి పాటలు కూడా సంకేతమే. ఎందుకంటే డైలీ చేసే పనులతోటి అలసిపోతారు కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళ లోకల్లో ఉన్న ఆ లాంగ్వేజ్ వాటితో పాటలు తయారు చేసుకుంటూ చాలా ఆనందంగా ఉల్లాసంగా పాడుతూ ఉంటారు. మీనింగ్స్: देहात मतलब गांव. चाव मतलब पद लाइक. करीब दादापो. जंगल वन फॉरेस्ट. सीमा मतलब हद.
हंसी नव्वु, आरंभ आरंभ करना प्रारंभ करना, कमर అంటే నడుము, गूंज उठना प्रतिध्वनिంచుట, भला अच्छा, अटूट दृढ़మైన, मनोरंजन मन बहलाव ఎంటర్టైన్మెంట్, लोच कोमलत्वము, ताजगी ताजगी అంటే एकदम ताजा, स्त्रियां औरतें, विधि विधि అంటే పద్ధతి, त्योहार उत्सव पर्व, मदद सहायता, लोग लोग जनता, हे అంటే तुच्छ व्यर्थ, दल समूह, जवाब जवाब అంటే उत्तर, दिशा दिक्कु, देहात गांव, जंगल वन, हास हंसी, आरंभ करना అంటే प्रारंभ करना, सदा हमेशा, बखान करना वर्णन करना। यहाँ से हमारा लेसन का एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमारे वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को भी हमने अपलोड कर चुके हैं।